नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गोटे अति पुरातन चमत्कार गल्प बुढ़ी असुरुणी कथा। रजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ, कटुआल पुओ चारि संगात चारि हेजाक बाहरिले विदेश करी। घोड़ा शालू बाछि बाछि चारि घोड़ा नेले, पाग पटुका बांधी टंका टोकर किछि धरिले एवं बाहरिले। जाऊ जाऊ उदुउदिया खरा बेले एक नई कूले पहुँचिले। सेठेई गाधुआ पाधुआ कले, कहिले एइठेई रंधा बढ़ा करिबा, खरा बरसा पालिबा, छाई लेउटिलारू आम राहा आमे धरिबा। सेठू रजा पुओ को पठेइले, कहिले आर पारिरे जो घर दिसुछि सेइठो निया आनिले चुली रे कुहुला पकेइबा। रजा पुओ जाई पहुँचिला। से घरे देखिला बेलकू एक बुढ़ी असुरुणी गोड़ दीटा चुली रे मुही देई बसिछि। मुंड मुकुला, मुह जाक माछि भण भण बेढ़ुछंती। चुली उपरे एड़े बड़ हांडीटे बसेई देछि, आउ ता पाखरे बसिछि। रजा पुओ मागिला, बुढ़ी माउसी निया टिके देइनारू। बुढ़ी कहिला, आरे पुत, मो बल बयस तो गलानी, मो आखि की दिसु नाही, चुली मुंडरू आसी निया टिके नेई जा। रजा पुओ चुली मुंडरू निया आनिबाकू नई पड़िलारू बुढ़ी असुरुणी कण कला, बेक मुंडरू धरी पछआड़े गोटे गात थाए जे से गातरे माड़ीदेला। रजा पुओ अणआयत हेई रहिला। तिनि संगात जाक नई कूले चाहीं चाहीं दी तिनि घड़ी बीतीगलारू साधव पुओ को पठेइले। साधव पुओ जाई पहुँचिला बेलकू बुढ़ी ताकू सेमिति कहिला। ए निया आनिबाकू गलारू ताकू से गातरे माड़ीदेला। पहरे गला, दी संगात न लेउटिलारू कटुआल पुओ गला, ताकू सेमती बुढ़ी असुरुणी से गातरे पुरेई देला। से गात मुहरे पट्टा पकेई ता उपरे शिल चकी मड़ेई देई थाए। संध्या बुड़िलारू बुढ़ी असुरुणी गला चरिबाकू। मंत्री पुओ तिनि संगातकू चाहीं चाहीं आसी बेल बुड़िला। ए पछकू उठी करी गला से घर आड़कू। जाई देखिला बेलकू बुढ़ी असुरुणी चरिबाकू गलाणी हेरी। मंत्री पुओ से घर भीतर को पशिगला बेलकू सिंगारे मणिष मुंड मालकू माल टंगा हेइछि। ए घर भीतर को पशिगला बेलकू मुंड गुड़ाक किरिकिरे हसी उठिले। ए चाहिला बेलकू मुंड जाक कहिले, आरे पला पला, एठू पला, आर तिनि जण जाक दशा तते घटिब। मंत्री पुओ पचारिला, कौन? मुंड जाक कहिले, आजी तिनि जण निया मागी आसिथिले जे ताकू मोड़ी माड़ी ए बुढ़ी असुरुणी गातेरे पुरेइछि। जेउ दिन किछि न मिलिबो से दिन याकू गोटी गोटी करी खाइब, मुंड जाक टांगी देब। मंत्री पुओ सतकू सत शिल चकी उठेई पट्टा खंडिक काढ़ी देलारू तिनि संगात झाड़ी झुड़ी हेई गातरू उठिले। चारि हेजाक जाई घोड़ारे बसिले। छाटे लेखाएं कोरड़ा घोड़ा को लगेइले। घोड़ाए बाई बिछ हेई पळेइले। 100 कोश गलारू दंभ माइले, रहिले, बढ़ा बढ़ी करी खाइले पीले गले। इमिते जाउथांती। तहियार दिन एक ठाकुराणी मंडप पाखरे पहुँचिला बेलकू संध्या हेला। घोड़ा को गछ मूलरे बांधिदेले, शोइले। बिचरा बिचरी हेले, ए तो परदेश, रातिरे हुसियार रे थिबा, एठेई खंट कि चोर कि टस्कर रातिरे काले लुटी करी नेबे। चारि संगात जाक चारि राति पहर पाଳି करी जगी बसिले। जणे चेइले आर तिनिहे शोइबे, ए कथा थिर कले। पहिली पहर रजा पुओर पाଳି पड़िला। रजा पुओ जगी थाए। ठाकुराणी बाहरिले, कहिले, आरे अड़ेई जा, मु जिबी। रजा पुओ कहिला, मु अड़ेई हेबी नाही, जीबु जेबे आर बाटे बुली करी जा। ठाकुराणी पाख गछरू धला फुलटिए छिंडेइले। से फुलटिकी फुंकी देलारू से मंडप उपरे हाड़ सगड़े दी सगड़ गदा ହେଇଗଲା। से हाड़ गुड़िक मनकू खंजी खांज होईगला। से फुलटी सेइठेई पड़ी थाए। ठाकुराणी उभेई गले। रजा पुओ से धला फुलटिकी पाइला, पाखरे रखिला। आर पहरकू साधव पुओ को उठेई देला। रजा पुओ शोइला। फेर सिमती ठाकुराणी बाहरिले। याकू कहिले, मते बाट छाड़ी दे।
ଏ କହିଲା, ତୁ ଆର ବାଟେ ବୁଲି କରି ଯାଉନାହୁଁ। ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗଛରୁ ନାଲି ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲେ। ଫୁଲଟି ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ସେ ହାଡ଼ରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଗଲା। ଫୁଲଟି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠାକୁରାଣୀ ଉଭେଇ ଗଲାରୁ ସାଧବ ପୁଅ ଫୁଲଟିକି ଗୋଟେଇ ରଖିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ପହରକୁ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ଜଗିବାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଶୋଇଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଜଗିଛି। ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ଉଭା ହେଲାରୁ ଏ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଗଛରୁ କଳା ଫୁଲଟିଏ ଆଣିଲେ। ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ସେ ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଉପରେ ଚମ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଫୁଲଟିକି ରଖିଲା। ସବା ଶେଷ ପହରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜଗିଥାଏ। ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଭଲ ଗତି ଯେବେ ଅଛି ପାଖେଇ ଯା, ମୁଁ ଯାଏଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଆର ବାଟେ ବୁଲିକରି ଯା। ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗଛରୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତିନି ସଙ୍ଗାତକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଫୁଲକୁ ମଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ଫୁଲକୁ ଝଟ ଗୋଟେଇ ନେଲା। ଏଣେ ସେ ମଡ଼ା ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ଉଞ୍ଚ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଗୋଡ଼ାଏ ଚାରିଙ୍ଗି। ସେ ଅସୁର ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଘୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ତର କାହିଁ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଛିନଛତ୍ର ହେଇ ଏକା ମୁହାଁକେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ରଜାପୁଅ ପଳେଇଲା ଗୋଟିଏ ବାଟରେ, ଆଉ 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ରାତି ଯେମିତି ଫସର ଫାଟିଗଲା, ଏ ଅସୁର ଉଭେଇଗଲା। ଏ 4 ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଅନାଇବାକୁ ତର ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁର ଫସୁର କେହି ନାହାନ୍ତି। 3 ସଙ୍ଗାତ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ରଜାପୁଅ ନାହିଁ। ରଜାପୁଅ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ସଙ୍ଗାତ ନାହାନ୍ତି। ଯେଝା କରମକୁ ଯେ ଆଦରି ଗଲେ। ଏ 3 କ'ଣ କରନ୍ତି, 4 ଖଣ୍ଡି ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣନ୍ତି, 3 ଖଣ୍ଡି ଘଷନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଏ ପାଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। 4 କାଠୁଆ ମାଲପା ଆଣନ୍ତି, 3 କାଠୁଆ ଲଗାନ୍ତି, କାଠୁଆକ ଇଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। 4 ପତର ଭାତ ବାଢ଼ନ୍ତି, 3 ପତର ଖାଆନ୍ତି, ପତରକ ଭାତ କୁଆ କୁକୁରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବିଚରା ବିଚରି ହୁଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗାତ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ସତେ କ'ଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଦେଖିବା। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ହାଡ଼ତକ ମିଳନ୍ତା କି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମାଉଁସ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଟୁଆଳ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଚମ ଛୁଆଣି କରିଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସଙ୍ଗାତ ଓରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରଜାପୁଅ ତ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ବନସ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ଯେ, ସେ ବନସ୍ଥରେ ଏକ ଭାରି ନଅର। ସେ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନଅର ଭିତର ସୁନସାନ, ମାଛିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଉଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। 2-3 ଖଞ୍ଜା ଡେଇଁଲାରୁ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ରୂପାର କାନ୍ଥ, ସୁନାର ଚାଳ ହେଇଛି। ହୀରା ନୀଳା ମୋତିମାଣିକରେ ପଞ୍ଜର ଲାଗିଛି। ଘର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମାଇପିଟିଏ ଶୋଇଛି। ରଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ପକେଇଲାରୁ ଭୋ କିନା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କହିଲା, ଆହା, କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସିରିମିଣିପଟିଏ, ତୁମେ କିଆଁ ଏଇଠିକି ଅଇଲ? ମତେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚୋରେଇ ଆଣିଲା। ମୁଁ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ମତେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତା ମନ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ମତେ ଏଇଠି ରଖିଛି। ସେ ତ ଯାଇଛି ଚରି। ନେଉଟି ଅଇଲା ବେଳକୁ ତ ତୁମକୁ ଟାକ୍ କିନା ଗିଳିଦବ। ୟା କହି ରଜା ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲା। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଭାରି ଆହ୍ଲାଦରେ ରଖିଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଲା, ସେମିତି ରଜାପୁଅକୁ ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଯେ ରଜାପୁଅ ମାଛିଟିଏ ହେଇଗଲା। ସେ ମାଛିଟିକି ଓରାରେ ବସେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚରିବାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ଫେର ତମକୁ ମଣିଷ କରିଦେବି। ରଜାପୁଅ ମାଛିଟିଏ ହେଇଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ଚରି ବୁଲି ଅଇଲା। ଘର ଯାକ ଶୁଙ୍ଘିଲା। କହିଲା, ହଇଲୋ ଝିଅ, ମାଉଁ ମାଉଁ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ଖାଉଁ। ଝିଅ କହିଲା, ଖାଇବୁ ଯେବେ ମତେ ଖା, ମୁଁ କୋଉଠୁ ମଣିଷ ମାଉଁସ ପାଇବି? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି? କ'ଣ ବାସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି ନା? ଝିଅ କହିଲା, ଆଜି ହଳଦୀ ଚୁଆ ବୋଳି ହେଇଥିଲି ଯେ ତତେ ବାସିଲା। ଟୋକି ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ 5-7 ହାଣ୍ଡି ଭାତ 10 କଂସା ତିଅଣ କୁଢ଼େଇ ଦେଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେତକ ସାଲୁ ବାଲୁ କରି ଗେବି ଦେଲା। ଯାଇ ମଝି ଅଗଣାରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଇଲା। ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ,
ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ୟା କହି ତା ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବାକୁ ଗଲା। ଗୋଡ଼ ଘଷୁଥାଏ, ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଟୋପାକ ଚାଟିଦେଲା। କହିଲା, ହଇଲୋ ଝିଅ, ତୋର କେଉଁ କଥା ଉଣା ଅଛି ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଝିଅ କହିଲା, ତୋ ପରି ମା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ତୁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି। ତୁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା 12 ଗଣ୍ଡା 2 କଡ଼ା ହେବ। ମୋ କପାଳରେ କେତେ ହୀନସ୍ତା ଅଛି। ମୋ ମନ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତୁ ମଲା ବାସି ଦିନ ମୁଁ ମରିବି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ? ଆମେ ଅସୁର ଜାତି ପରା, ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ। ଆମର ଜୀବନ ନାଟିକା ନ ଚିପିଲେ କ'ଣ ଆମେ ମରିବୁ? ଝିଅ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ତୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଚରି ବୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। କାଳେ କିଏ କେଉଁଠେଇ ତୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦବ, ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଯିବି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଲୋ, ମୋ ଠେଇଁ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଅଛି କି? ୟା କହି ବୁଢ଼ୀ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲା। ଭିତର ଖଞ୍ଜାକୁ ପଶିଗଲା। କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ଅଣ୍ଟାରୁ ଫିଟେଇ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଫିଟେଇ ଦେଲା। ସେ ଘରେ ଗଦାକୁ ଗଦା ଅସରପି। ଫେର ଗୋଟାଏ ଭିତରେ କୋଲପ ଫିଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏକ କଳା ମେଣ୍ଢା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଦେଖେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ପରା ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। ୟାକୁ ଏକ ରଜା ପୁଅ ଆସି ଏକ ମୁନା ଧରି ଏକା ଭୁଷାକେ ଯେବେ ମାରି ପକାଇବ, ଏକ ମୁନା ପିଠିରେ ଫୁଟି ପେଟ ତଳେ ବାହାରିବ, ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ମରିବି। ନଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସହଜରେ ମରିବି କି? ଏତେ ଭେଦ କିଏ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି? ଝିଅ କହିଲା, ମା, ତୁ ତ କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥାଉ। ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କାଳେ କୋଉ ରଜା ପୁଅ ତୋ ଅଣ୍ଟାରୁ କୁଞ୍ଚିମାଳ କାଢ଼ି ନେବ, ୟାଡ଼େ ଆସି ଘରେ ପଶି ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ସତ କହିଲୁ, ମୋର ତ ଆଉ ଯୁଝିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। କାଳେ କୋଉ ରଜା ପୁଅ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବି, ସେ କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବାକୁ କେତେ ଅନ୍ତର। କାଲିଠୁ ଚରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁଞ୍ଚି ତୋ ପାଖରେ ରଖିଯିବି ଯେ ମୁଁ ଅଚିନ୍ତା ହେଇ ବୁଲିବି ଆଉ ଚରିବି। ତହିଁଆର ଦିନ ଚରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କୁଞ୍ଚି ପୁଞ୍ଜାକ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଝିଅକୁ ଦେଇଗଲା। ଘଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାରୁ ଏ ଝିଅ ରଜା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲା। କହିଲା, ଇମିତି ଇମିତି କଥା। ଏ ଦିହେଁଯାକ ବାଘର ଘରେ ମିରିଗର ନାଟ କଲେ। କୁଞ୍ଚି ନେଇ ସବୁ ଘରଯାକ ଫିଟେଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ପଶିଲେ। ରଜା ପୁଅ ଏକ ମୁନିଆଟାଏ ଧଇଲା। ସେ କଳା ମେଣ୍ଢାକୁ ଭାରି ତାପନରେ ଏକ ମୁନାରେ ଭୁଷି ଦେଲା। ଏକ ମୁନା ପିଠିରେ ଫୁଟି ପେଟ ତଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମେଣ୍ଢାଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ଗର୍ଜନ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚରୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କାଉଳି ବିକଳି ହେଇ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିଲା। ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ରଡ଼ିରେ ମେଘ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥାଏ। ସେ ଡହଳ ବିକଳରେ ଗୁଣ୍ଠେ ବିଲ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ି ଗରଳ ଗୁଡ଼ାଏ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା। ଛଟର ପଟର ହେଇ ତା ଜୀବ ଗଲା। ରଜା ପୁଅ ଏ ଟୋକିକି ବିଭା ହେଲା। ଦିହେଁଯାକ ସେଠେଇ ଥାଆନ୍ତି। ଟୋକି କହିଲା, ଏ ତ ଅସୁର ରାଇଜ। ତୁମେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଅସୁର ରଖିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ପଦାରୁ ସବୁ ନେଇ ଆଣିବି। ଖଞ୍ଜ ପଡ଼ିଲେ ବେଳଉଣ୍ଡି ଏଠୁ ସବୁ ଗୋଟେଇ ପୋଟେଇ ପଳେଇବା। ଦିନେ ଏ ଟୋକି ଯାଇଛି ବଣକୁ କାଠ ଆଣି। ରଜା ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଶିକୁଳି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏ ଯାଇ ବଣରେ କାଠ ଗୋଟଉଛି, ସେ ରାଇଜର ରଜା ଆସିଥିଲେ ପାରିଧିକି। ୟାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଦିନା କେତେ କାନ୍ଦିଲା, ବୋବେଇଲା, ସେଠୁ ରହିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଭା ହେବି। ଟୋକି କହିଲା, ହଉ, ମୋର 12 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ଉଜୁଆଁ ସରିଲେ ମୁଁ ବିଭା ହେବି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମନ ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ଯାଇ ମୋତେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସୁଥିବ। ରଜା ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇ ଦେଲେ। ନୂଆରାଣୀ ସେଇଠି ରହିଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆସି ସେଇ ରଜା ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ରଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣା କଲାରୁ ରଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି କାମ କରିବ? ଏ କହିଲେ, ଆମେ ଯେବେ ଜଗୁଆଳି ହବୁ ତେବେ ଠିଆ ଠିଆ ରାତି ପାଇବ। ଆମ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରଜା କହିଲେ, ହଉ, ତେବେ ଆମ ନୂଆ ନଅର ଦୋହୁଡ଼ିରେ ତୁମେ ଜଗୁଆଳି ହବ।
ନଅର ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଯେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘରେ ଏ ତିନିହେଁ ବସା କରିଥାନ୍ତି। ରାତିଯାକ ଦେହୁଡ଼ିରେ ଜଗନ୍ତି। ଦିନ ହେଲାରୁ ବସାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ରାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି କୋଠା ଉପରେ ଖରା ପୋଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନିହେଁ ପୋଖରୀରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। 4 କାଠୁଆ ମାଲପାରୁ 3 କାଠୁଆ ଲଗେଇଲେ। କାଠୁଆକ ଇଡ଼ି ଦେଲେ। ଏସବୁ ରାଣୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେମିତି ଦେହୁଡ଼ି ଜଗିବାକୁ ଆସିଲେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଇଲି ହାତରେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ୟାଙ୍କୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ କାଠି 4 କାଠୁଆ ମାଲପା କଥା ପଚାରିଲାରୁ ଏ 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ରଜାପୁଅ ସଙ୍ଗାତ କଥା କହିଲେ। ରାଣୀ ରଜାପୁଅଠୁ ତ ଆଗରୁ ଏ କଥା ଯାକ ଶୁଣିଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମ ସଙ୍ଗାତକୁ ତ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଯେ ଇମିତି କୋଲପ ପକେଇ ଅଇଲି ବାହାରି। ମୋତେ ଏ ରଜା ଧରି ଆଣିଲେ। 3 ସଙ୍ଗାତ କହିଲେ, ତା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗାତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆମଠେଇ କିମିଆ ଅଛି। ସେଠୁ ରାତିରେ 3 ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ନୂଆରାଣୀ ନଅରରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସି 3 ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଅସୁର ରାଇଜ ନଅରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୋଲପ ଛାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଘର ଫିଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ରଜାପୁଅ ଏକା କଡ଼କେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି। ଦିହ ଉପରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା କଲେଣି। ଏ ଟୋକି ସେ ଉଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆଣିଲା। ଖଟ ଉପରେ ଖଞ୍ଜି ଖାଞ୍ଜି ଦେଲା। ସାଧବ ପୁଅ ନାଲି ଫୁଲଟି ପକେଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ମାଉଁସ ଲାଗିଗଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ କଳା ଫୁଲଟି ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଲାରୁ ଚମ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଛୁଇଁ ଦେଲାରୁ ରଜାପୁଅ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋଇପଇଲିଟି। 3 ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଏ ଟୋକି ଓରଉଣ୍ଡି ସେ ଅସୁର ରାଇଜରୁ ଅସୁରୁଣୀ ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁଠେଇ ରଖିଥିଲା ସବୁ ଘିନି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ରଜା ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସୁଖରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।